श्री अकाल दोस्तों, मैं पूजा संधू थोड़ा स्वागत करती हाँ थोड़े मनपसंद प्रोग्राम दे विच जिसका नाम है दिमाग दी बत्ती जगाओ। पंजाबी नैशनल टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ते तुहानू पता ही है कि दिमाग दी बत्ती जगाओ दे विच असी हर वार नवीं गल्लां दे उत्ते गल करते हाँ जिन्हां दे नाल तुहानू बहुत सारियां जानकारियां मिलदियां ने ते तुहानू मैं सच दे नेड़े लैके जानी हाँ। और वैसे भी कई इदां दीयां गल्लां ने जिन्हां नू असी असल दे विच सच मान लैंदे आ, पर कई वार वो सच नहीं हुंदियां। और नाल ही नाल कई इदां दीयां गल्लां ने जिहड़ियां कि सानू पता ही नहीं है। मतलब पूरी दुनिया दे बारे जेकर मैं गल करां ते बहुत सारे इदां दे रहस्यमई चीज़ां ने जिन्हां दे बारे सानू नहीं पता और इदां दीयां बड़ियां ही रोचक गल्लां ने जिन्हां दे बारे असीं जानना चाहुंदे आ, पर शायद सानू इदां दा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि असी उत्थों जाके सर्च कर सकीए ते या फिर तुहाडे कोल टाइम नहीं है कि असी स्पैशली जाके उसनू सर्च करिए ते जानकारी लै सकीए। चलो कोई गल नहीं, इस प्रोग्राम नू इसे करके ही मैं तुहाडे सामने लैके आई हाँ और इस प्रोग्राम तो तुसी बहुत सारियां गल्लां सीखोगे, बहुत सारियां जानकारियां लवोगे ते अपने दोस्तां दे नाल परिवार वालियां दे नाल जरूर सांझियां करोगे। ते अगे तो जदों भी तुसी किते जाओगे और तुहानू लगेगा कि इस दे बारे मैनू पता नहीं सी, हाँ पर हुण इस दे बारे मैनू पता है। सो इदां दीयां बहुत सारियां गल्लां तुहाडे नाल अगे जाके होण वालियां ने जेकर तुसी इस प्रोग्राम नू देखदे हो। ते फिर शुरू करदे हां देर कीते बगैर। अपणियां बड़ियां सीटां दीयां जिहड़ियां पेटियां ने तुसी फिर तो बन लो एक वारी, क्योंकि मैं हुण तुहानू एक रोचक जानकारी देण वाली हां। वधदे हां जी साडे पहले फैक्ट दे बाद। साउदी अरब का नाम सुनते ही थोड़े दिमाग दे विच जिहड़ी पहली गल आउंदी है वो ये हुंदी है कि उत्थे बहुत सारे तेल दे खूह ने। मतलब साउदी अरब तो सानू तेल मिलता है ते उत्थे तेल निकलदा है प्राकृतिक रूप दे विच। पर जेकर मैं गल करां कि तुसी कदे साउदी अरब दा नक्शा देखिया है, जेकर नहीं देखिया ते हुणे ही देखो ते तुहानू ये पता लगेगा कि साउदी अरब दे विच कोई भी झील नहीं है ते कोई भी नदी नहीं है। ते तुसी हुणे जरूर सोच रहे होंगे कि अगर उत्थे कोई नदी या फिर कोई झील नहीं है ते उत्थे पानी किद्दां मिलदा है ते एडा वड्डा देश उहदे विच पानी ना मिलना ये किवें हो सकदा है। ते इस गल दा जवाब मैं तुहानू दे दिंदी हां जी कि पानी भी मिलदा है ते पानी उत्थे है भी। पहला है जी ग्राउंड वाटर ते दूसरा है डीसैलिनेटेड सी वाटर। ते जेकर ग्राउंड वाटर की गल करा तां साउदी अरब दे विच 50% जिहड़ा पानी है वो ग्राउंड तो जांदा है। ते दूसरे की गल करा डीसैलिनेटेड सी वाटर दी, समुंदर दे खारे पानी दे विचों नमक नू अलग करके साउदी अरब दे सारे घरां दे विच पहुंचाया जांदा है। ते गल करा उत्थे दे लोकां दी, अगर एक पर्सन की गल करदी हां तां 250 तो लैके 270 लीटर तक एक बंदा एक दिन दी इन्नी ज़्यादा कंजप्शन कर लैंदा है। ते जेकर गल करा साउदी अरब दे एक इंसान दी कि वो एक दिन दे विच कितना पानी यूज़ करदा है ते उसदी गल करदे हां 250 तो लैके 270 लीटर तक एक बंदा एक दिन दे विच पानी नू यूज़ कर लैंदा है, जबकि बाकी देशां दे नालों ये बहुत ज़्यादा है। ते इन्ना ज़्यादा पानी यूज़ करते हुए भी साउदी अरब दे विच पानी घट हुंदे हुए भी उत्थे इन्ना पानी मिल रहा है। पर जेकर उत्थे दी सरकार दी गल करां ते सरकार दा ये कहना है कि जेड़ा साउदी अरब दा 50% वाटर जेड़ा लोकां दे घरां विच जांदा है ग्राउंड वाटर, वो अगले 10 सालां दे विच खत्म हो जाएगा। ते सी वाटर की गल करां तां सी वाटर नू एक फ्रैश वाटर दे विच कन्वर्ट करन दे लई सब तो ज़्यादा खर्चा साउदी अरब करदा है ते नाल ही नाल पूरी दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा समुंदर दे पानी नू पीण लायक बनाउण दे लई वड्डे प्लांट्स जिहड़े ने वो साउदी अरब दे विच लगे हुए ने। मतलब कि तेल दी कमाई तो जिहड़ी होर भी इनकम हो रही है वो सारी दी सारी इनकम उसका अद्धा हिस्सा वो सिर्फ ते सिर्फ पानी नू पीण लायक बनाउण दे विच लग रहा है ना मज़ेदार गल जी। वधदे हां हुण आपां अगले फैक्ट दे वल। ते जेकर गल करां कि तुसी अपनी जिंदगी दे विच बहुत वड्डा खड्डा देखिया तो तुसी कहोगे हाँ मैं तो देखिया, और कोई होर इंसान कहेगा कि मैं तो उस तो भी वड्डा देखिया। पर जेकर मैं गल करां कि दुनिया दा सब तो वड्डा खड्डा किहड़ा है उस दे बारे पता है तुहानू? उस दे बारे मैं तुहानू दस दिंदी हां।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲਾ ਸੁਪਰ ਡੀਪ ਹੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 12.226 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪਾਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਤਾਪਮਾਨ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੱਡੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਖੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਟੇਕ ਆਫ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰੇਂਜ ਸੂਟ ਦੀ, ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਸੂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਟੇਕ ਆਫ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰੇਂਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਦੀ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰੀਆਂ, ਨੀਲੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ, ਪੀਲੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਰੰਗੀ ਕਲਰ ਦੀ, ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾਰੰਗੀ ਕਲਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਾਉਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ,
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ ਬਲੂ ਵੇਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੂ ਵੇਲ ਦੀ ਹਮਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫੈਕਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਨਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਕੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੀ ਮੱਕੜੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜੀ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਰੇ, ਭੂਰੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਗਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਵੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੋ ਸਹਿਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। यूपी हरियाणा तो शुरू होए ये औरतां दी गैंग जिहड़ी है, या फिर इसनूं ग्रुप भी कह सकते हाँ, कि इहदे विच औरतां हमेशा गुलाबी कपड़ियां दे विच ही रहिंदियां हन। ये औरतां जिहड़ी गैंग है, इन्हां औरतां दी गैंग है, वो औरतां नूं इंसाफ दिवाउंदियां हन ते नाल ही नाल उन्हां ते होण वाले जुल्मां दा बदला भी लैंदियां हन। ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ, ਪਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੈਂਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪਿਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। है ना मजेदार फैक्ट। वैसे लेडीज़ नूं स्ट्रोंग होना चाहिए आ और इदां दे ग्रुप ही लेडीज़ नूं होर ज़्यादा स्ट्रोंग होने दे विच हिस्सा पाउंदे ने।
और इसे ही गुलाबी गैंग ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਗੁਲਾਬੀ ਗੈਂਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫੈਕਟ ਗੁਲਾਬੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਧਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਪਲ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਵ ਜੌਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੀਵ ਜੌਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। हैरानी वाली गल है ना थोड़ी जी? हाँ है, क्योंकि उन्होंने कदे भी अपनी गड्डी दे उत्ते नंबर प्लेट लगाई ही नहीं। हुण तुसीं सोचोगे कि एक किद्दां दा कानून है कि इहदी कोई सज़ा नहीं या इस ते कोई फाइन नहीं, तो मैं तुहानूं दसदा कि कैलीफोर्निया वहीकल लॉ दे अकॉर्डिंग जेकर गल कीती जावे, स्टीव जॉब ने हमेशा ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਹੀਕਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, मतलब कि 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਟੀਵ ਜੌਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਟੀਵ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀਨੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੰਡਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਏਸੀ ਵਰਗਾ ਠੰਡਾ ਕਮਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਈਓ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ। ਜੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰੋਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਂਸ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀਆਂ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਿਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬਾਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਬੈਕ ਸਪੀਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਪਲੇਬੈਕ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1x 2x 3x ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓਗੇ। ਮੁੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੌਚਕ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਲਾਈਟ ਜਗਾਓ, मोमबत्ती जगाओ, या फिर दोनों ना जगाओ पर दिमाग दी बत्ती जरूर जगाओ। इस गल नूं जरूर याद रखना है ते अगले एपीसोड दा इंतजार करना है। ते हुण मैं चली मतलब मैं हुण जा रही हाँ, सो मैनूं हुण तुसीं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।